morning students. So last class lo levels and hierarchy of classification. So taxonomy categories includes 7 obligatory categories: kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. So last class lo kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia అంతవరకు డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా? సో దాని కంటిన్యూషన్ ఇది. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఇట్ includes one or more related to family. It includes one or more related to families. So kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia అంతవరకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం నాన్న. సో దాని కంటిన్యూషన్ ఆర్డర్. సో ఇట్ includes one or more related to families. So example order Carnivora includes Felidae, Canidae, Ursidae and Hyenidae. So once again I repeat Nana. Order Carnivora includes Felidae, Canidae, Ursidae and Hyenidae. So Felidae includes cats, Canidae includes dogs and fox. Ursidae includes bears. Hyenidae includes hyenas. Okay na? So once again I repeat Nana. Order, it includes one or more related to families. So order Carnivora includes Felidae, Canidae, Ursidae and Hyenidae. So Felidae includes cats, Canidae includes dogs and fox, Ursidae includes bears, Hyenidae includes hyenas. Okay na? Next family. It includes one or more related to genera or genus. So family, it includes one or more related to genera. Okay na? So Felidae includes genus Felis and genus Panthera. Okay na Nana? So Felis includes cats. Genus Panthera includes lion and tiger.
tiger, etc. So once again I repeat, family, it includes one or more related to genus. So family Felidae includes genus Felis and genus Panthera. So genus Felis includes cats, genus Panthera includes lion and tiger. Okay na? Very important na చెప్పేవి. Generic name suffix ide. సో జెనరిక్ అంటే జీనస్ నామం. సో జీనస్ ఏంటంటే హోమో. సో జెనరిక్ నేమ్ యాడింగ్ ది సఫిక్స్ ఇడే. సో హోమో అనేది జీనస్. సో దానికి ఏం యాడ్ చేసాం నాన్న, ఇడే యాడ్ చేసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, హోమోనిడే. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్యామిలీ. So once again I repeat, generic name homo, suffix the ide, homonidae. So that is family. Generic name suffix ine. So generic name homo, దానికి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం నాన్న, ఇనే. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, హోమోనినే. సో ఇది సబ్ ఫ్యామిలీ. ఏమవుతుందా, సబ్ ఫ్యామిలీ. ఓకేనా. సో మ్యాన్ బిలాంగ్స్ టు సబ్ ఫ్యామిలీ. హోమోనినే. ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? ఓకేనా. సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, జెనరిక్ నేమ్ హోమో, సఫిక్స్ ఇనే, హోమోనినే. ఇది సబ్ ఫ్యామిలీ. సో మ్యాన్ బిలాంగ్స్ టు ది సబ్ ఫ్యామిలీ హోమోనినే. నెక్స్ట్ జెనరిక్ నేమ్ suffix idea. Generic name suffix idea. So generic name homo. సో దానికి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం, ఐడియా. హోమోనాయిడియా. ఇది సూపర్ ఫ్యామిలీ. ఏమవుతున్నా, సూపర్ ఫ్యామిలీ. సో మ్యాన్ బిలాంగ్స్ టు ది సూపర్ ఫ్యామిలీ హోమోనాయిడియా. ఓకేనా. సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్. సో జెనరిక్ నేమ్ అంటే జీనస్ నేమ్ అని. జీనస్ నేమ్ ఏంటన్నా, హోమో. యాడింగ్ ది సఫిక్స్ ఇడే, హోమోనిడే. దిస్ ఈజ్ ఫ్యామిలీ. జెనరిక్ నేమ్ హోమో, యాడింగ్ ది సఫిక్స్ ఇనే, హోమోనినే. సబ్ ఫ్యామిలీ. సో మ్యాన్ belongs to the subfamily Homoninae. Next, generic name Homo, adding the suffix idea, Homonidea. So this is a superfamily. So man belongs to the superfamily Homonidea. Okay na? Next, genus. Next genus. So it includes one or more related to species. It includes one or more related to species. It includes one or more related to species resembling one another in certain characters or in certain features. Okay, no? So genus, it includes one or more related to species resembling one another in certain features.
So for example, Panthera leo. For example, Panthera leo, lion. Panthera tigris, Panthera tigris, tiger. Panthera pardus, Panthera pardus, leopard, leopard. So examples: Panthera leo, lion. Panthera tigris, tiger. Panthera pardus, leopard. So belongs to the same genus. సో వీటి యొక్క జీనస్ అన్ని కూడా ఏంటంటే ఒకటే ఉంటుంది, బట్ స్పీసీస్ మాత్రం డిఫరెంట్. అని అర్థమవుతుందా? సో బిలాంగ్స్ టు ది సేమ్ జీనస్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ స్పీసీస్, ఇంపార్టెంట్. స్పీసీస్ నెక్స్ట్ నాన్న స్పీసీస్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న ఇవి స్పీసీస్. సో స్పీసీస్ ఈజ్ ది బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. సో స్పీసీస్ ఈజ్ ది బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. నెక్స్ట్ species is a group of similar organisms so share common gene pool and interbreeding freely produce fertile offsprings. So once again I repeat Nana, species is a group of similar organisms share common gene pool and interbreeding freely to produce fertile offsprings. So a species may include subspecies. So subspecies is geographically isolated population of species, so which shows some minor variations from the parent population but can capable of interbreeding of the other individuals and parent population. సో ఇక్కడ ఏమవుతాయంటే సబ్ స్పీసీస్ అనేవి జియోగ్రాఫికల్లీ ఐసోలేటెడ్ మీన్స్ సపరేటెడ్. అవి ఏం చేస్తాయంటే పేరెంట్ పాపులేషన్ నుంచి కొన్ని వేరియేషన్ చూపిస్తాయి అయినా కానీ బట్ క్యాన్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఇంటర్బ్రీడింగ్ విత్ ది అదర్ స్పీసీస్ అండ్ పేరెంట్ పాపులేషన్. సో సబ్ స్పీసీస్ అనేవి జియోగ్రాఫికల్గా సపరేట్ అయినా కానీ అవి ఏం చేస్తాయంటే మిగతా స్పీసీస్తో లేదా పేరెంట్ పాపులేషన్తో ఇంటర్బ్రీడ్ చేసుకొని కొన్ని వేరియేషన్స్ వస్తాయి. ఆ వేరియేషన్స్ వల్ల ఏమవుతాయి అంటే మళ్ళీ అవి న్యూ స్పీసీస్గా కన్సిడర్ అవుతాయి. అర్థమవుతుందా? సో ఏ స్పీసీస్ మే ఇన్క్లూడ్స్ సబ్ స్పీసీస్. సో సబ్ స్పీసీస్ ఈజ్ జియోగ్రాఫికల్లీ ఐసోలేట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్, సో విచ్ షోస్ some minor variations from the parent population, so but can
capable of interbreeding with the other species and parent population. సో అవి జియోగ్రాఫికల్గా ఐసోలేటెడ్ అయినా కానీ అవి ఏం చేస్తాయంటే మిగతా స్పీసీస్ తర్వాత పేరెంట్ పాపులేషన్ నుంచి ఇంటర్బ్రీడింగ్ చేసుకుని ఏం చేస్తాయి, అవి ఫర్టైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న, ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ క్రో ఈస్, ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ క్రో ఈస్ Corvus splendens. Corvus splendens. So the scientific name of crow is Corvus splendens. Okay, so crow geographically isolated in India, Pakistan, Myanmar and Sri Lanka are isolated and evolved into different subspecies Okay, so once again I repeat, the scientific name of crow is Corvus splendens. So Corvus splendens geographically isolated in India, Pakistan, Myanmar and Sri Lanka are isolated and evolved into different subspecies. సో అవి ఏమవుతాయంటే ఇండియాకి, పాకిస్తాన్, మయన్మార్, శ్రీలంకకి వెళ్ళినప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయంటే డిఫరెంట్ సబ్ స్పీసీస్గా ఎవాల్వ్ అవుతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కార్వోస్ స్ప్లెండెన్స్, Corvus splendens present in India and Pakistan. ఓకేనా. సో ఇక్కడ కార్వోస్ అనేది జీనస్, స్ప్లెండెన్స్ స్పీసీస్, స్ప్లెండెన్స్ సబ్ స్పీసీస్. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? అవి ఏం చేస్తాయంటే ఆ కార్వోస్ స్ప్లెండెన్స్ అనేది వేరే హ్యాబిటాట్ మైగ్రేట్ అయినప్పుడు, అంటే ఇండియా కానీ పాకిస్తాన్, మయన్మార్, శ్రీలంక వెళ్ళినప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయంటే డిఫరెంట్ సబ్ స్పీసీస్గా ఎవాల్వ్ అవుతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్వోస్ స్ప్లెండెన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. నెక్స్ట్ కార్వోస్ splendens insolens. Corvus splendens insolens present in Myanmar. Okay na. Next one, Corvus splendens protegatus present in Sri Lanka. Okay na, అర్థమవుతుందా? సో ఏ స్పీసీస్ మే includes subspecies. So subspecies is geographically isolated in India and Pakistan, Myanmar and Sri Lanka. Okay na nana, అర్థమవుతుందా? ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ నామెన్క్లేచర్. నెక్స్ట్ ఏంటి నాన్న? నామెన్క్లేచర్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ టాక్సానమీ. ఓకేనా. So naming of organisms with distinctive scientific names is called nomenclature.
is called nomenclature. So once again I repeat, Nana, nomenclature. So it is a part of taxonomy. So naming of organisms with a distinctive scientific name is called nomenclature. So to maintain uniformity all over the world, nomenclature is necessary. To maintain uniformity all over the world, nomenclature is necessary. Okay, now next one. The most popular nomenclature is the most popular nomenclature is binomial nomenclature. Binomial nomenclature. Important one. So the most popularized nomenclature is binomial nomenclature. Binomial nomenclature. Okay, Nana? Next one. చూడండి. Naming of organisms important, very important. ఇది ఐపీలో 2 మార్క్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనేది. ఐపీలో 2 మార్క్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సింపుల్. చూడండి. సో నేమింగ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్, naming of organisms, naming of organisms is done as per the guidelines of ICZN. Very important. As per the guidelines of ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. Zoological Nomenclature. Very important. So my question ఏమంటారంటే, what does ICZN stands for? International Code of Zoological Nomenclature. Okay, so once again I repeat, Nana. Naming of organisms is done as per the guidelines of ICZN. So ICZN stands for International Code of Zoological Nomenclature. ఏమైనా ఒక ఆర్గానిజంకి నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే దేన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే యాజ్ పర్ ది గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ ICZN. ఓకేనా? సో ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజంకి నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే యాజ్ పర్ ది గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ ICZN. ఓకేనా నాన్న? నెక్స్ట్ binomial nomenclature. Binomial nomenclature important knowledge. Binomial nomenclature by BINOMINAL. Binomial nomenclature. Okay na? So binomial nomenclature was popularized by binomial nomenclature was popularized by Carolus Linnaeus. Okay na nana? Follow అవుతున్నారా? So binomial nomenclature. So binomial nomenclature was popularized by Linnaeus. So binomial nomenclature, naming of organisms
with two distinctive scientific words. With two distinctive scientific words. With two distinctive scientific words is called binomial nomenclature. So binomial nomenclature ante enna? Naming of organisms with two distinctive scientific words is called binomial nomenclature. Bi means two. Okay na? So aventante genus and species. Okay na? So once again I repeat, naming of organisms with two distinctive scientific words is called binomial nomenclature. Okay, so the scientific words are two names are genus and species. So first word represents genus. Second word represents species. Okay na? So అక్కడ ఏం చెప్పాం? Two distinctive scientific words is called binomial nomenclature. So the first word represents genus, second word represents species. Okay na? So genus starts with capital letter. Genus starts with capital letter and species with small letter. Important one. Small letter. Okay. So first word refers to genus, second word refers to species. So genus starts with capital letter and species with a small letter. Okay. So the naming of words in Latin word. It will be the naming of words in Latin word and usually printed or typed in italics only. సో వాటిని ఎలా రాయాలంటే మనం ఇటాలిక్స్లో రాయాలి. నాకు అర్థమవుతుందా? సో ఆ నేమ్స్ నుండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినవి? లాటిన్ వర్డ్ నుంచి వచ్చినాయి. జీనస్ అండ్ స్పీసీస్. సో ద నేమ్స్ ఆఫ్ జీనస్ అండ్ స్పీసీస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినవి? లాటిన్ వర్డ్ అండ్ యూజువల్లీ ప్రింటెడ్ ఆర్ టైప్డ్ ఇన్ ఇటాలిక్స్ ఓన్లీ. సో వాటిని ఎలా రాయాలంటే ఇటాలిక్స్లో రాయాలి. ఓకేనా నాన్న? అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెలిస్ లియో. సో ఫెలిస్ ఈజ్ ఏ జీనస్, లియో ఈజ్ ఏ స్పీసీస్. సో ఈ రెండింటి కూడా ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ సపరేట్గా అండర్లైన్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? నేను ఇక్కడ చూడండి, జీనస్ ఏ లెటర్తో రాశాను? జీనస్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్, స్పీసీస్ స్టార్ట్స్ విత్ స్మాల్ లెటర్. సో ఫెలిస్ ఈజ్ జీనస్, లియో ఈజ్ స్పీసీస్. సో ఫెలిస్ లియో. సో దేని సైంటిఫిక్ నేమ్ అంటే ఇది లయన్ సైంటిఫిక్ నేమ్. ఓకేనా? సో ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ లయన్ ఈజ్ ఫెలిస్ లియో. ఇది జీనస్, ఇది స్పీసీస్. అందుకే రెండింటిని సపరేట్గా అండర్లైన్ చేయాలి. నేను అర్థమవుతుందా? ఏనా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఫాలో అవుతున్నారా? చూడండి, దాని కంటిన్యూషనే బైనోమినల్ నామెన్క్లేచర్.
binomial nomenclature. So binomial nomenclature was popularized by Carolus Linnaeus. So naming of organisms with two distinctive scientific words is called binomial nomenclature. Okay na? So again chapter first word refers to genus, second word refers to species. So genus starts with capital letter, species starts with small letter. So for example, the scientific name of lion is Felis Leo. సో ఫెలిస్ అనేది నాన్న జీనస్, లియో అనేది స్పీసీస్. అందుకే రెండింటిని సపరేట్గా అండర్లైన్ చేయాలి. సో జీనస్ని దేంతో స్టార్ట్ చేసాం? క్యాపిటల్ లెటర్తో స్మాల్ స్టార్ట్ చేయాలి. అదే స్పీసీస్ని అయితే స్మాల్ లెటర్తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఫెలిస్ లియో, ఫెలిస్ అనేది జీనస్, లియో అనేది స్పీసీస్. ఓకేనా? ఇంకోటి ఏంటంటే ఫెలిస్ లియో. సో దీన్ని డిస్కవర్ చేసిన టాక్సానమిస్ట్ ఎవరంటే లిన్నేయస్. ఏంటది? లిన్నేయస్. సో ఆ స్పీసీస్ పక్కన ఆ టాక్సానమిస్ట్ పేరు కూడా రాయాలి. సో ఫెలిస్ జీనస్, లియో అనేది స్పీసీస్. సో లిన్నేయస్ ఎవరంటే దీన్ని డిస్కవర్ చేసిన టాక్సానమిస్ట్, ఆయన పేరు కూడా రాయాలి. సో దీన్నే ఇలా కూడా రాయొచ్చు, ఫెలిస్ లియో ఎల్ అంటే లిన్నేయస్ అని. అర్థమవుతుందా? ఫెలిస్ లియో ఇది లైన్ సైంటిఫిక్ నేమ్. ఈ రెండింటి ఏం చేయాలి? మనం సపరేట్గా అండర్లైన్ చేయాలి. అండర్లైన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టాక్సానమిస్ట్ ఎవరైతే డిస్కవరీ చేశారో ఆయన పేరు కూడా రాయాలి. ఎవరంటే లిన్నేయస్. సో దాన్నే ఫెలిస్ లియో ఎల్ అంటే లిన్నేయస్. ఓకేనా? సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఒకవేళ ఫెలిస్ని అంటే ఈ జీనస్ని చేంజ్ చేయడం అంటే యాజ్ పర్ ది గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ICZN అంటే ఎవరంటే వాళ్ళు ఆ నేమ్ని చేంజ్ చేయడానికి అవ్వదు. సో దేన్ని బేస్ చేసుకొని చేయాలి? అది యాజ్ పర్ ది గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ICZN, ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ జువలాజికల్ నామెన్క్లేచర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫెలిస్ అనే జీనస్ని ఆ లిన్నేయస్ ఎలా చేంజ్ చేశారు? ఆయన ప్యాంథీరా లియో. ఏంటిది? ప్యాంథీరా లియో. నాకు అర్థమవుతుందా? ఫెలిస్ లియో. ఆ లిన్నేయస్ ఏం చేశాడంటే ఫెలిస్ అనే జీనస్ని ప్యాంథీరియాగా చేంజ్ చేశాడు. అప్పుడేమవుతుంది? ప్యాంథీరా లియో. సో ఎవరైతే చేంజ్ చేశారో ఆ సైంటిస్ట్ లిన్నేయస్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ డిస్కవరీ 1758 విత్ ఇన్ బ్రాకెట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడ రాయాలంటే అది విత్ ఇన్ బ్రాకెట్లో రాయాలి. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏమైంది? ఫెలిస్ని ప్యాంథీరా జీనస్గా చేంజ్ చేశారు. సో అప్పుడు ఏమైంది? ప్యాంథీరా లియో ఎవరైతే చేంజ్ చేశారో ఆ టాక్సానమిస్ట్ తర్వాత ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ డిస్కవరీ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్ ఎక్కడ రాయాలి? బ్రాకెట్లో రాయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బైనోమినల్ నామెన్క్లేచర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ట్రైనోమినల్ నామెన్క్లేచర్, అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఓకేనా? సో అందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే మ్యాక్సిమం ఇవిని ఇది మీ నోట్స్లో రాసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నాకు అర్థమవుతుందా? ఏవైతే చెప్పామో ప్రతిరోజు ఆ విన్న టాపిక్ని సపరేట్ నోట్బుక్ పెట్టి అందులో నోట్స్ రాసుకోవడం ట్రై చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫోన్ చేసినా పర్లేదు, లేదంటే మెసేజ్ పెట్టినా పర్లేదు, రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో చూసి ఆ వీడియో పక్కన పడేయద్దు, చూసి ప్రతి లైన్ టు లైన్ అర్థం చేసుకొని దాన్ని
నోట్స్ రాసడానికి మ్యాక్సిమం అందరూ ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.